پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں بڑا دھچکا، قومی اسمبلی سے 3 اہم عہدے اور کمیٹیوں کی رکنیت واپس۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نشست کو خالی قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق زرتاج گل کا بطور پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا کا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی قرار۔ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ قومی اسمبلی میں عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے نااہل 7 ارکان سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس لے لی گئی۔ باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب، خارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارج اور ان کے سہولت کاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر ہی بات ہو سکتی ہے۔ جاری قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ ہنزا میں ششپر گلیشیئر میں جمع پانی کا ذخیرہ پھٹنے سے حسن آباد گاؤں خطرے میں آ گیا۔ شاہراہ کراکرم کو بھی نقصان، زمینی کٹاؤ تیز، نالے کے قریب موجود کئی گھروں کو خالی کرا لیا گیا۔ ہیٹ ویو کے باعث گلیشیائی جھیل کا پانی سیلابی صورتحال اختیار کر گیا۔ حسن آباد پل بھی زد میں آنے کا خدشہ۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضہ کرنے کا شرمناک منصوبہ، سیکیورٹی کابینہ نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ شہر پر کنٹرول حاصل کرے گی۔ جنگی علاقوں کے باہر شہری آبادی کو انسانی امداد فراہم کی جائے گی۔ کابینہ ارکان کا ماننا ہے کہ متبادل تجویز کے نتیجے میں حماس کو شکست اور یرغمالیوں کی واپسی ممکن نہیں۔ سیکیورٹی کابینہ کی قرارداد کو اتوار تک مکمل کابینہ کی منظوری ملنے کی امید ہے۔ پر اسرائیلی جاری قحط کی صورتحال بھی برقرار۔ قابض فوج نے حملوں میں مزید 98 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امداد کے منتظر 51 افراد بھی شہداء میں شامل۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 61,258 ہو گئی۔ اسرائیل کے جبری قحط سے غزہ میں مزید 4 فلسطینی انتقال کر گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 197 ہو گئی۔ پاکستان سے غزہ کے لیے امداد کی 18ویں کھیپ روانہ ہو گئی۔ 100 ٹن سامان پر مشتمل کھیپ میں راشن بیگز، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا فلسطین کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اقدامات پر اجلاس۔ پاکستان کی آئی ٹی شعبے کی برآمدات نے 19% نمو کے ساتھ $3.8 ارب کا ہدف عبور کر لیا ہے۔ ملک میں فری لانسرز کی تعداد میں 91% اضافہ ہوا۔ NITB کی اثر نو تنظیم پر پیش رفت اور اقدامات پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی آئی ٹی برآمدات کو آئندہ برسوں میں $30 ارب تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی الوداعی ملاقات، مریم نواز کا پاکستان میں شاندار خدمات پر نیل ہاکنز کو خراج تحسین۔ ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، معدنیات اور آئی ٹی میں تجارت کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے باہمی روابط اور دو طرفہ تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، منتقلی اور دیرپا شراکت داری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ 40 مارچ کا فیصلہ مؤخر، 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت عراقی ویزے کی 60 روز تک توسیع کرائے گی۔ 2 سے 3 روز میں فلائٹ آپریشن بھی شروع کرایا جائے گا۔ MWM کے رہنما علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا کہ گورنر سندھ کو مطالبات پورے کروانے کے لیے ضامن بنایا ہے۔ گورنر کامران ٹسوری کا کہنا ہے کہ احتجاجی مارچ نہیں، اب مذاکرات ہوں گے۔
बिजली के 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का मामला, हुकूमत का प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस लिया। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स को नवाजने का एक और तरीका सामने आ गया। गन्ने के फोक से बिजली बनाने वाली 8 शुगर मिल्स को कैपेसिटी पेमेंट किए जाने का इंकशाफ। गुज़िश्ता माली साल में 8 शुगर मिल्स को 3 अरब 42 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगी की गई। दस्तावेज के मुताबिक अलमुइज़ इंडस्ट्रीज को 1 अरब 11 करोड़ रुपए से ज़ायद की कैपेसिटी पेमेंट की गई। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आने लगा। पहले डेवलपमेंट के शोबे का 40 अरब का स्कैंडल आया, फिर महकमा तालीम में 16 अरब की करप्शन। अब महकमा मादियात में करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया है। सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि जाली सादिकों और अमीनों की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को 4 अरब 10 करोड़ रुपए खसारे का इंकशाफ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 24 अप्रैल से 30 जून 2025 तक बंद रही। फ़ज़ाई ट्रैफिक में 20% कमी वाक़ई हुई। PIA को ओवरफ्लाइंग आमदन की मद में 7 अरब 60 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी खुश आइंद है। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती, कैरेक्टर बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरत है और पढ़ा लिखा जाहिल होना सबसे बुरी बात है। उस्ताद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का एप्सब के ज़ेर एहतमाम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा, हादसाती तौर पर सियासत करते करते यहाँ आ गया। सब वाइस चांसलर्स का फ़ैन हूँ। उन बड़े दिमाग वालों को इकट्ठा बिठाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, रेटिंग मजीद बेहतर कर सकते हैं। कमी हम में है, हम उनको वो मौके नहीं दे सके। यकीन है नौजवान हमारा कीमती असासा है। मौशी और समाजी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। नौजवानों की तरबियत एक यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। अक़वाम अपने हीरो से पहचानी जाती है। उन्हीं हीरोज़ के नक्शे कदम पर चलकर कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। उन हीरोज़ ने तालीम के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी, पाकिस्तान का झंडा फ़ख्र से बुलंद किया। हमें अपने हीरोज़ पर फ़ख्र है। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की तकरीब से खिताब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की भी शिरकत। नई बात मीडिया ग्रुप के CEO फवाद अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक की भी शिरकत। तकरीब में आलमी सतह पर 2025 में ग्लोबल रैंकिंग हासिल करने वाली यूनिवर्सिटियों को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम अवार्ड तकरीब। वाइस चांसलर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, वाइस चांसलर जामिया पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली की तकरीब में शिरकत। रेक्टर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कमर, रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाइस चांसलर एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक भी शरीक हुए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियां इमरान मसूद, वाइस चांसलर द लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम, वाइस चांसलर बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर मुईद वसीम यूसुफ की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान एजुकेशन कौंसिल का पंजाब हुकूमत से तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सदर मियां इमरान मसूद का कहना है कि A लेवल और O लेवल का निसाब पाकिस्तान के निसाब से मुसाबकत नहीं रखता। 9वीं 10वीं समेत A लेवल और O लेवल तक छुट्टियां खत्म की जाएं। छुट्टियां बढ़ने से बच्चों की तवज्जो तालीम पर नहीं रहती। 14 अगस्त की खुशियां मनाने के लिए सभी तैयार। इस्लामाबाद की शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी की शॉपिंग में मगन। लाहौर के गणपत रोड पर भी अशिया की खरीदारी के लिए अवाम का रश बढ़ने लगा। कोई झंडे, झंडियां और बैजेस खरीद रहा है तो कोई आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चों के कपड़े खरीदने में मसरूफ।